салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 27 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии Бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. хеле зуд президенти UFC аз таҷаммӯи ҳазорон мухлисони Нурулло дар варзишгоҳ дар Тоҷикистон ба ваҷд омад. ин паҳлавони тоҷик Тоҷикистонро як шаб бо барқ таъмин кард. боздошти полковник Муродзода ва 4 зердасташ барои гирифтани пора аз як меркабарон. сиёсат арӯси ҳазор домод аст. эрон сафорати Афғонистонро ба Толибон супурд. боздошти 689 муҳоҷир дар ҷараёни як рейд дар Алмато. 25 соли ҳукми зиндони як сокини Душанбе барои куштори бераҳмонаи духтари 11-солааш. ва акнун тафсилоти хабарҳо. Дейна Уайт, президенти UFC, аз ин ки бо вуҷуди ҳавои сарди зимистон ва дар ними шаб ҳазорон мухлис дар як варзишгоҳи пойтахти Тоҷикистон ба хотири мухлисӣ аз ҳамватани худ Нурулло Алиев дар нахустин набардаш дар ин мӯътабартарин лигаи ҷаҳонии варзиши ҷангҳои бидуни қоида ё MMA гирди ҳам омаданд, ба ваҷд омада аз мухлисони тоҷик гармситоиш кардааст. ана чунин шумораи зиёди мардум аз Тоҷикистон ба варзишгоҳ омадааст барои тамошои нахустин набарди Нурулло Алиеви тол шикастнопазир дар UFC. ин дар ҳақиқат зур аст, навиштааст ӯ дар Инстаграм дар зери видеои кӯтоҳе аз варзишгоҳи Душанбе, ки он ҷо издиҳоми бузурги мухлисон беист номи Нурулло Алиевро шиор мезаданд. шаби 25 ба 26 феврали соли 2023 бархилофи лимити ҷорӣ шуда дар бисёре аз манотиқи Тоҷикистон нирӯи барқ доданд. бино ба иттилои дарёфтӣ сабаби тасмими мақомот барои як шаб бардоштани лимит ба мардум фароҳам овардани имкони тамошои нахустин набарди паҳлавони 23-солаи тоҷик Нурулло Алиев дар UFC, мӯътабартарин лигаи ҷаҳонии варзиши ҷангҳои бидуни қоида ё MMA будааст. ҳамин тавр бо вуҷуди ҳавои сарди зимистон соати 2 шаб чандин ҳазор нафар барои мухлисӣ аз ин ҳамватани худ дар варзишгоҳи марказии Душанбе ҷамъ омаданд ва маъракаи мухлисонро дар ин ҷо чун ҳамеша мухлисони аз ҳама ашадии варзиши тоҷик аз гурӯҳи Арабшоҳ гарм мекарданд ва Нурулло Алиев, ки ӯро барои шабоҳати қиёфааш ба паҳлавони машҳури доғистонӣ дугоники Ҳабиб низ меноманд, ин миллионҳо дидаи боумед ва ихлос ба сӯяш духташуда аз Тоҷикистонро ноумед накард. шаби 25 ба 26 феврал дар мусобиқоти UFC Vegas 70 дар вазни сабук дар шаҳри Лас-Вегаси айолоти Невадаи Амрико бо қарори якдилонаи доварон бо натиҷаи 9-0 дар рақобат бо Рафаэл Алвеси 32-сола аз Бразилия пирӯзӣ ба паҳлавони тоҷик дода шуд ва он ҳам бо вуҷуди он ки дар даври аввали рақобат Алвес ба доварон шикоят кард ки гӯё Нурулло Алиев ангушти ӯро газидааст ва доварон як имтиёзи Нуруллоро аз ӯ гирифтанд. дар нишасти хабарияш баъди анҷоми набард Нурулло гуфт ангушти Алвесро нагазида буд, вале Алвес аз фишори ин уқоби кӯҳӣ ба танг омада махсус ангушташро ба даҳони ман андохт ва ман мехостам ангуштони дар даҳонам андохташударо туф кунам. як ангушт зери дандонам монд. Нурулло Алиев билофосила баъди анҷоми набард вақте ҳанӯз дар майдон буд гуфт аз он сӯи уқёнус пуштибониву ҳимоят ва мухлисони 10 миллион сокинони Тоҷикистонро эҳсос мекард ва ҳамин пуштибониву ҳимояти онҳо нирӯи тоза ба тозааш мебахшид. Нурулло гуфт баъди пирӯзияш аввалин шуда ба падару модараш занг мезанад. ӯ нақл кард ки 10 рӯз қабл аз набард барои кам кардани вазнаш аз парҳези шадид кор гирифта буд ва модараш ҳам 10 рӯз хӯрок нахӯрда буд. ман чӣ хел чизе бихӯрам ки бачаеки ман он ҷо гушна аст, нақл кард Нурулло суханони модараш. ӯ ҳамчунин нақл кард ки модараш ягон бор набарди ӯро тамошо намекунад ва дору хӯрда хоб меравад. баъди ин ки набард тамом шуд ӯро бедор мекунанд ва хабар медиҳанд ки хез Нурулло бурд. нақл кард варзишгари тоҷик. паҳлавони тоҷик гуфт ӯро ҳамчунин як ваъдаи падараш рӯбаланд ва ба пирӯзӣ таҳрик додааст. ӯ дар нишасти хабарияш гуфт падарам ба ман гуфт агар ғалаба кунӣ биё имсол занат медиҳем. ман ғалаба кардам ва ҳоло ба падарам занг зада мегӯям шумо ҳам ваъдаатонро иҷро кунед. акнун ман зангирӣ меоям. Алиев Нурулло Хайруллоевич соли 2000 дар ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба дунё омада
در دوشنبه به وی رسیده است. نورالله از سال 2018 در مسابقات MMA میدانداری میکند و پهلوانی است که تا حال پشتش زمین را ندیده است. نادر مرادزاده، یک مقامدار بلندپایه اگنتی نظارت دولتی مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت تاجیکستان، با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. منابع رادیوی آزادی در اگنتی و دادستانی روز 26 فوریه گفتند که نادر مرادزاده، سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشه‌آور در ختلان، روز 2 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمیدن، ولی به گفته همصحبتان رادیوی آزادی، پلکوونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150,000 سامانی ایبدار می شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی یعنی قلابی به مبلغ مخصوصا کلان ایبدار می شود. نظر نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقام تفتیشاتی گفت که نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان امنیت در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکنند و تفتیش پرونده آن را بر دوش میگیرند، ولی برخلاف دلیل ها تلاش میکنند تا او را از جوابگری رها سازند یا جرمش را کمتر نشان دهند. حالا نادر مرادزاده در بازداشت کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شود. عیبی که نسبت به او اعلان شده است از 94,000 سامانی تا بیش از 140,000 سامانی جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند. 27 فوریه سال 2023 ایران سفارت افغانستان در تهران را به دست نمایندگان گروه طالبان سپارید. دیپلمات‌های حکومت پیشین افغانستان بنای سفارت را ترک کردند و نمایندگان طالبان جایگزین آنها شدند. به اطلاع خبرگزاری آمو، عبدالقیوم سلیمانی، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تهران، کلید این سفارت را به وزارت امور خارجه ایران داد و این وزارت سفارت را رسما به دست نماینده طالبان سپرد. طالبان محمد افضل حقانی، یاور اول سفارت افغانستان در تهران را به عنوان سفیر نو خود در ایران معرفی کردند. می نویسد منبع. حامد راگذر، یکی از دیپلمات‌های سفارت حکومت پیشین افغانستان در تهران به آمو گفته است هفته گذشته وزارت کارهای خارجه ایران به عبدالقیوم سلیمانی سفیر افغانستان در تهران در یک تماس تلفنی گفت رساله شما در سفارت به آخر رسید و کشور تصمیم گرفت که سفارت افغانستان در تهران را به طالبان سپارد. راگذر گفته است پس از این عبدالقیوم سلیمانی و گروهی از دیپلمات‌های افغانستان در تهران تصمیم گرفتند که به جای تسلیم سفارت به دست طالبان، سفارت را به اختیار وزارت امور خارجه ایران گذارند و تاکید کردند که همه حجت‌ها و تجهیزات در سفارت دسترس بوده را به وزارت کارهای خارجه ایران سپردیم. در همین حال وزارت کارهای خارجه ایران در واکنش به این اطلاع گفته است که انتقال سفارت کار وزارت کارهای داخلی است و هیچ سند، تجهیزات و یا اشیاء دیگری را که به سفارت افغانستان در تهران تعلق داشت دریافت نکرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان و دیگر جریان‌های سیاسی افغانستان توسط تماس و مکتوب‌ها به مقامات دخلدار ایران درخواست کردند که دلیل پیام‌های منفی سفارت افغانستان در تهران را به طالبان نسپارند. مقامداران ایران درخواست را شنیدند ولی از روی سیاست خودشان به نماینده گروه غیر قانونی و تروریستی طالبان اجازه دادند که به خانه دیپلماتی مردمی افغانستان وارد شوند. سرپرست وزارت کارهای خارجه طالبان محمد افضل حقانی را که تا این دم باعث یاور اول سفارت کار میکرد سفیر نو خود تعیین کرده است. در عکس‌های نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که دیپلمات‌های حکومت سابق افغانستان اشیاء شخصی و عکس علمشای مسعود را از بنای سفارت افغانستان انتقال می‌دهند. باید گفت که حالا اکثر سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای خارجه تحت نظارت دیپلمات‌های حکومت قبلی قرار دارند. یادآور می‌شویم که ماه ینور سال روان با دستور امیرخان متقی سرپرست وزارت کارهای
خارجی طالبان محمد ظاهر اکبر از مقام سفیر در تاجیکستان برکنار شده. محمد ظریف اسیر، جاوید چولا و کبیر قاسم که پیش از این نیز در سفارت افغانستان در دوشنبه فعالیت میکردند، به عنوان سرپرست، کنسول و مسئول اداره سفارت افغانستان در شهر دوشنبه تعیین شدند. آن زمان محمد ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان خبر برکناریش و تعیین سرپرست نو از سوی طالبان در تاجیکستان را رد کرد و گفت این خبر واقعیت ندارد و سفارت از سوی طالبان هیچ دستوری نگرفته است. طالبان در تاجیکستان گروه تروریستی اعتراف شده است. پلیس شهر الماتو ویدیو چگونه از قزاقستان دپورتاسیا کردن 20 مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان را نشر کرد. سامانه پلیس کایزت خبر داد که اینها مهاجرانی بودند که در جریان رید گسترده با نام میگرانت با جرم ویران کردن قانونهای مهاجرت قزاقستان دستگیر شدند. اسحد بوتونچینوف، سردار خدمات مهاجرت دپارتمنت پلیس شهر الماتو، درباره نتیجه های این رید گفت در ظرف 4 روز عملیات 689 نفر با جرم ویران کردن قانونهای مهاجرت به جوابگری مأموری کشانده شده. 83 شهروند خارجی را از قزاقستان بیرون کردند. برای ویران کردن قاعده های بود و باش 360 خارجی به جوابگری کشانده شده. 288 ساکن محلی برای درست نکردن حجت های میمانان خود جزا گرفتند. برای ویران کردن قاعده های جلب کارگران خارجی 40 کارفرمای قزاق نیز به جوابگری کشیده شدند. در عموم به گفته پلیس 464 خارجی را که با خود حجت نداشتند به پلیس آوردند. بوتونچینوف افزود که در جریان رید همچنین در رابطه با ویران کردن قانونهای مهاجرت 8 پرونده جنایتی باز شده. 2 نفر تحت جستجو قرار داشته نیز به دست افتادند. قزاقستان بعد روسیه دومین بازار بزرگ کاری برای مهاجران کاری از تاجیکستان به شمار می رود. به این کشور برای جستجوی کار از جمله هزاران نفر رو می آورند که زپرت گرفته از حق سفر به روسیه محروم شدند. بنا به حساب‌های غیر رسمی در قزاقستان حدود 300,000 نفر از زادگان تاجیکستان کار و زندگی میکنند. صدها نفر آنها علیه شهروندی قزاقستان و یا حق اقامت دراز مدت در این کشور را به دست آوردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه شهر دوشنبه ساکن 67 ساله کوچه خیرآباد نویه شامنصور سعیدوف گوریز شریپوویچ را بر اساس ماده 104 قسم 2 بندهای و ای در کشتار نابالغ با بیرحمی مخصوص گناهکار شناخته به 25 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرد. داستان کل تاجیکستان خبر داد که پدر 7 فرزند گوریز سعیدوف در قتل بیرحمانه دختر نابالغ 11 سالش گناهکار دانسته شد. بنا به شرح دادستانی تفتیشات پیشکی معین نمود که شهروند سعیدوف گوریز سال تولدش 1956 28 اکتبر سال 2022 تقریبا ساعت 11:00 در منزل زیستش با مقصد خریداری نمودن دارواری خواسته است به جیب کستومش که در حجره خوابش نگاه داشته میشد پول بگیرد. ضمن از نظر گذراندن امیانش او معین میکند که 100 سامانی پولش گم شده است. گوریز سعیدوف در دزدیدن پولهایش به دختر خردسالش سعیدوف و مدینه گوریزونا گمان برده او را به حجره خودش در آورده لطو کرده است که دزدیدن پولها از امیان پدرش را اعتراف کند، ولی مدینه دست داشتن در دزدی را رد می کند و پدر سنگدل عصایش را گرفته با بیرحمی مخصوص به قسمت سر و روی، دست و پای، شکم و تنه مدینه خردسال چند ضربه سخت جانکاه می زند. این حالت را مادر مدینه سبگل سعیدوف دیده کوشش خلاص کردن دخترش رو می کند، ولی گوریز سعیدوف همسرش رو زده از حجره بیرون کرده باز از میانش تسمهش رو برآورده با تسمه دخترچه بیچاره رو لطوکوب می کند. مدینه خردسال از ضربه های بیرحمانه پدر جراحات سخت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت می رسد. تا کنون معلوم نیست که آیا پولهای گم شده گوریز سعیدوف را دختر با بیرحمی مخصوص کشته شدهش گرفته بود یا اون پولها رو در دیگر جا گم کرده بود. خود گوریز سعیدوف در گزارشی که قبلا در برنامه اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد اصرار می‌ورزد که گویا مدینه بعد لطوکوبش اقرار کرده است که
پولها را او گرفته است. ولی اینکه او این کار را در حقیقت کرده بود یا در نتیجه شکنجه مجبور شد که گناه نوکرده را به گردن بگیرد، دیگر یک سوال بی‌جواب باقی میماند. سر این کار را مدینه خرم‌آرک با خود به گور برد. شرکت IRS که مسئولیت نگاهبین شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی مستقیم بین شمال و مرکز تاجیکستان را بر عهده دارد، شب 26 به 27 فوریه سال 2023 خبر داد که شب یکشنبه در کیلومتر 157 این شورا در موضع عقبه شهرستان یک ماشین تمغه موسی زیر ترمه ماند. در نتیجه 3 نفر در مکان حادثه به هلاکت رسیده. یک مسافر دیگر این ماشین را در بیمارخانه نویه شهرستان بستری کردند. در اطلاع گفته می شود که کارمندان IRS یک جایه با متخصصان کمیته حالتهای فوق‌العاده فوری به مکان حادثه رسیده برای نجات این افراد تمام کوشش را به خرج دادند، ولی متاسفانه این حادثه تلفات جانی به جا گذاشت. IRS به اهل خانواده و پیوندان شخصان فوت دیده عرض تسلیت کرده برایشان از درگاه خداوند صبر جمیل خواسته است و همزمان از همه رانندگان خواهش کرده است که هنگام حرکت در مسیر دوشنبه چنوق با دقت و احتیاط کار باشند. بر اثر ترمه های امسال در روی دوشنبه خوجند تا امروز الکی 4 نفر جان باختند. در عموم شماره قربانان ترمه ها در سراسر تاجیکستان به 22 نفر رسید. 18 نفر آنها در ولایت مختار کوهستان بدخشان، از جمله 15 نفر در شهر خوروغ، 1 نفر در نویه شغنان و 2 دیگر در نویه ونج زیر ترمن مانده جان خود را از دست دادند. از بغاج دستی یک زن مسافر پرواز سرگوت خوجند در فرودگاه این شهر واقع در شمال دور روسیه 1,167,000 روبل پیدا کردند. خدمات مطبوعات باجخانه منطقه تیومن روسیه خبر داد که این زن مسافر میخواست چنین مبلغ بزرگ را بدون اعلامیه گمرکی توسط رورو سبز باجخانه فرودگاه سرگوت با خود گذراند. کارمندان باجخانه سرگوت مبلغ برابر $10,000 امریکایی را به این زن با زبان خط برگردانیدند. 451,500 روبل مبلغ باقی مانده را که میبایست اعلامیه کرده میشد مصادره کردند. نسبت به این زن با اتهام کوشش قاچاق غیر قانونی پول پرونده مأموری کشاده الکی به دادگاه فرستادند. به او جریمه به اندازه از نیم تا 2 برابر مبلغ گرفته شده و یا مصادره این مبلغ تهدید میکند. معلوم نیست که این زن با همیان خیلی سبکتر شده به سفر خود ادامه داده است یا تا انجام بررسی پروندهش در سرگوت میماند. ایگور گلوزین سردار باجخانه سرگوت گفت حالتهای ویران کردن قانون هنگام انتقال پول زیاد شده است. سال گذشته کارمندان باجخانه سرگوت 32 کوشش غیر قانونی به خارج بردن مبلغی در عموم بیش از 6 میلیون روبل را پیشگیری کردند. اکثر آنهایی که به دست میافتند مهاجرانند که پولهای باسط عذاب در روسیه کار کرده خود را میخواهند ریسک کرده بدون اعلامیه گمرکی به وطن ببرند، ولی از سبب ندانستن قانونها گرفتار میشوند. روسیه بعد شروع جنگ اوکراین به خارج بردن اسعار خارجی را به مبلغ بیش از $10,000 امریکایی منع کرده است، ولی بردن روبل روسی هنوز سخت محدود کرده نشده است. مسافران می توانند روبل روسی را به مبلغ برابر تا $10,000 بدون یگان ممانعت توسط رورو سبز با خود ببرند. در صورت از روی قربش از $10,000 بیشتر و از $100,000 کمتر بودن پولهای نقدشان مسافران باید در باجخانه ها تنها اعلامیه پر کنند و به کارمندان باجخانه خبر دهند که با خود چنین مبلغ دارند. در این صورت آنها باید از طریق رورو سرخ گذرند، ولی اگر مبلغ با خود داشته مسافران از روی قربش از $100,000 بیشتر باشد آنها موظفند که در رورو سرخ به کارمندان باجخانه در مورد منبع این پولها سند نشان بدهند. در هر صورت استفاده از این وسیله های قانونی ساده برای مهاجران خیلی امتر است نسبت به آن که بیهوده ریسک کنند و پولهایشان را بدون اعلامیه از باجخانه گذرانیده شوند. 25 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 18:30 راننده اتوبوس تمغه پاز محمد علی نظامی‌دین سال تولدش 1980 ساکن نویه ووسه هنگام حرکت از سمت جماعت دیهات توگورک به سمت جماعت دیهات گلستان در راه ماشینگرد واقع در جماعت شهر خلبوخ از عهده اداره نمودن واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد
سریف مینگلی سال تولدش 1963 ساکن نوع مذکور را پخش نموده است. در نتیجه سریف به سلامتی جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه زن 42 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 23 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه هنگام در داخل بازار کاروان قرار داشتنش شخص نامعلوم با راه پنهانی از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 35 ساله با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همچنین هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 16 و 17 ساله ساکنان شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. نام بردگان ماه ینور سال 2022 هنگام در کوچه نواباد قرار داشتنشان با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 73 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 23000 سامانی را تشکیل می‌دهد. پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 26 ساله ساکن شهر قانی بادام که با ماده 244 و 165 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است آغاز کرده شد که او 15 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه در نزد منطقه نزد ابلگی مرد 61 ساله ساکن شهر مذکور قرار داشتنش 3 سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 17000 سامانی را تشکیل می‌دهد. اینچنین نام برده با همین رو 23 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه از زمین‌های صحرایی جماعت دیهاتی فیروزبای امین شهر 4 سر چاروای کلان شاخدار را که به مرد 30 ساله ساکن شهر کونی بادام تعلق دارد ارزششان 18000 سامانی را تشکیل می‌داد دزدیده از جای حادثه غیب شده است. اوید به این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.